Namaste, my dear students. Today, in this video, we are going to see about the MS PowerPoint. It is more on MS PowerPoint. So, what is the use of MS PowerPoint software? I think all of you know the answer. MS PowerPoint is an application software used for creating effective presentation, or we can present a topic to an audience by using graphics, that is pictures, audios, animations, tables, etc. ഒരു വലിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളൊരു ടോപ്പിക് വലിയ ക്ലാസ്സിന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഒരു മാസ് ഓഡിയൻസ്, രണ്ടോ മൂന്നോ പിള്ളേരുടെ മുന്നിലല്ല, ഒരു കുറേ പേരുടെ മുന്നിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളൊരു ടോപ്പിക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അസൈൻമെൻറ്റ്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അസംബ്ലിക്കൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും വലിയ ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരൊക്കെ ഓരോ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ അത്തരം സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ക്ലാസ് കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റീവ് ആവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കുറച്ച് അതിൻ്റെ സൗണ്ട്സ്, ആനിമേഷൻസ്, മൂവീസ്, ഗ്രാഫിക്സ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന, പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് MS PowerPoint എന്ന് പറയുന്നത്. MS PowerPoint will come under the MS Office suite. The MS Office suite എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാക്കേജ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് വേർഡ്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് എക്സൽ എന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ വരുന്ന മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പവർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ്? സ്ലൈഡ്സ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് നിങ്ങളൊരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സ്, സൗണ്ട്സ് ഒക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനൊക്കെയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ MS PowerPoint യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതെങ്ങനെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് അതിൽ പിക്ചേഴ്സ് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം, ഗ്രാഫിക്സ് എങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം, ടേബിൾസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം, ക്ലിപ്പ് ആർട്സ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഫോട്ടോ ആൽബംസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ, നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, before that we are going to open the software. For that we want to click on the start, then scroll down. Here it comes Microsoft Office. By clicking on that, you will see the different softwares available in Microsoft Office. Okay, here it's Microsoft PowerPoint 2010 version. Click on that. Here the window of Microsoft PowerPoint. At beginning we can see a slide. This is known as a slide. This white area, this entire area is known as a slide. In MS PowerPoint we call the work area as the slide. In Word it is named as sheet or page. In Excel we can say that as a worksheet or spreadsheet. In the case of PowerPoint we can say it as a slide. And here in this left pan you can see a preview. Here only one slide is available. For adding the new slide, here you can see in the home tab, new slide. Click on the new slide. Okay, the addition slide appears. Again you can click on that. Here now there is 3 slides are available. If you want to delete any particular slide, you can select that slide, right click on that slide. So many options are available. You can use the appropriate one. Here also new slide, duplicate, delete, etc. are available. For here the same new slide is available here, and the duplicate slide means the copy of this second slide. Then delete slide, you can select the delete slide and select the particular. Okay, these are the basic steps. And you can see different tabs available here: home, insert, design, transition, animation, slideshow, review, view. Okay, these are the basic tabs or basic information that we can see in the beginning. And this chapter we are going to see the steps for adding a picture. For that
click on the insert tab. While clicking on that, you can see different groups here. Okay, table, image, illustration, link, text, symbol, media. Under these groups, there are sub functions also available, sub options also available. Here, from the image group, select the picture option. ഓക്കെ, ഇൻസേർട്ട് ടാബിൽ വരിക, അവിടെ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇതിനെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാണാം, ബോർഡർ തന്നെ കാണാം, ഒരു ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ ബോർഡർ കാണാം. ഇവിടെ ഒരു ബോർഡർ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ബോർഡർ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ബോർഡർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഗ്രൂപ്പ്സിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പിക്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്. ഒരു ഇൻസേർട്ടിൽ ഇമേജ് ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ്. സെലക്ട് ദ പിക്ചർ. ഓക്കെ, click on the folder which you have. Okay, you can select any of the picture from here. Click on the picture and insert. See, the picture is available on our slide. By selecting on that picture, you are available with different border options. Dots are available. We can resize the picture by clicking and dragging on that. Here you can see green round. For rotating the image, you can use that green round. Okay, you can click and move the image to any part of the slide. And for next slide, you can click on that slide, select the insert picture. You can add another image. Okay, here you have added 2 images on separate slides. Okay, simple steps. Okay, we can see an option. Okay, നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു. നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അതിൽ 4 ബോർഡർ ലൈനിൽ വരുന്നത് അല്ലേ. ആ ബോർഡർ ലൈൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റീസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഒപ്പം തന്നെ ഇവിടെ കാണാം പിക്ചർ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് സ്ക്രീനിൽ അല്ലേ. പിക്ചർ ടൂളിൽ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഫോർമാറ്റ് ടാബ്. ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇമേജിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ടാബാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡിഫറൻസ് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോർഡർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് മാറ്റാം, അതിൻ്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ്, കളർ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഒബ്ജക്റ്റ് മീൻസ് ജസ്റ്റ് ഇമേജിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, നമ്മളതിന് പുറത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനി ഇപ്പം എന്തായി, പിക്ചർ ടൂൾ പോയി കണ്ടോ, വ്യൂ വരെയുള്ളൂ. ഇവിടെ ടാബ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. യു ക്യാൻ സീ an additional option format tab here only by clicking on this image. See, by clicking on that image you can see the format tab. If you are clicking the outside area it will disappear. Okay, ശരിക്കും വ്യൂ വരെ ഉള്ളൂ, വ്യൂ ടാബ് വരെ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. ഒരു ഇമേജിൻ്റെ പെർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇമേജിൽ നമ്മളൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ പിക്ചർ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ വരും, അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ്. അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ, അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. ഇത് ഏതൊരു പിക്ചറിനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. കണ്ടോ, ഈ പിക്ചർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുണ്ടായിരിക്കും. പുറത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോകും. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ ആഡിങ് എ പിക്ചർ. നെക്സ്റ്റ് സിമിലർ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് ക്ലിപ്പ് ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ക്ലിപ്പ് ആർട്ട് മീൻസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു അഡീഷണൽ വിൻഡോ കൂടി ചെറുതായിട്ട് വന്നു അല്ലേ. നമുക്ക് അവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഗോ കൊടുക്കാം. കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഗോ കൊടുത്ത സമയത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ്, ക്ലിപ്പ് ആർട്ട് ഇമേജസ് ആണ്. ഒരു ഒറിജിനൽ പിക്ചർ ആയിരിക്കില്ല, ഒരു കാർട്ടൂൺ ടൈപ്പ് പിക്ചേഴ്സ് അല്ലേ. ജസ്റ്റ് ഏത് പിക്ചറാണോ വേണ്ടത് അതിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്ത് വന്നു, ആ ഇമേജ് നമ്മുടെ പേജിലേക്ക് വന്നു. കണ്ടോ, ന്യൂ സ്ലൈഡ് എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ആനിമൽ കൊടുക്കും. ഓക്കെ, സെയിം പിക്ചറിൻ്റെ അതേ ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ക്ലിപ്പ് ആർട്ടിനും വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് മാത്രം മാറിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ബാക്കി ഇതിൽ കാണും. ഒബ്ജക്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിക്ചർ ടൂൾ വന്നു, ഫോർമാറ്റ്. ഓൾ അതർ സ്റ്റെപ്സ് ആർ സെയിം എക്സെപ്റ്റ് ബൈ സെലക്ടിങ് on the insert and clip art you can have an additional window. You can search for the
image name or thing and click on the go button, the images will appear here. Okay, these are the two simple steps for adding the picture and clip art. And third one, it's available as screenshot. We can skip that. We can see the photo album. In the photo album, what is my album? Album means collection of photo. അല്ലേ ഒരുപാട് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ കളക്ഷനെ ഒരു ഫോട്ടോ പ്രോഗ്രാം റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു ആൽബം എന്ന് പറയുക അല്ലേ സോ വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് photo album using the PowerPoint. For that, click on the photo album option, a new window available. Okay, just click on the file disk option here. ബാക്കി സെയിം പിക്ചർ ആൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏത് പിക്ചേഴ്സ് ആണോ വേണ്ടത് ആൽബം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പിക്ചർ അല്ല ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് പിക്ചേഴ്സ് എന്നായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ ഈ കംപ്ലീറ്റ് പിക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇൻസേർട്ട് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസും കൂടി ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ ഒരു പിക്ചറാണ് അല്ലേ ഈ പിക്ചറിനെ ഞാൻ താഴത്തേട്ട് മൂവ് ഈ ജെല്ലി ഫിഷിനെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു പൂവുണ്ട് ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം അങ്ങനെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പെൻക്യൂൻസിന് ഞാൻ ജെല്ലി ഫിഷിൻ്റെ തൊട്ട് താഴത്ത് കൊണ്ടുവച്ചു അങ്ങനെ ഓർഡറൊക്കെ എനിക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് അതിന് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ക്രിയേറ്റ് എന്ത് വന്നു ഇപ്പോൾ പ്രിവ്യൂ നോക്കിയാൽ മതി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പ്രിവ്യൂ നോക്കാം ആകെ ഒരു സ്ലൈഡാണ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിപ്പോൾ എത്രണ്ണായി മാറി ആ ഇമേജസ് എല്ലാം അവിടെ വന്നു ഞാൻ കൊടുത്ത ഇമേജ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു ജെല്ലി ഫിഷ് വന്നു പെൻക്വിൻ അതിന് ശേഷം വന്നു പിന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ ആൽബം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ലൈഡ് ഇതിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ആൽബം ബൈ ക്ലാസ് 6 ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്ലൈഡ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയി ഓരോ ഇമേജും ഓരോ സ്ലൈഡായി മാറി അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ പിക്ചർ ഓപ്ഷൻ വരും അതിന് ബോർഡർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാം ബാക്കി എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും സെയിം ആണ് ഓക്കെ അതാണ് ഫോട്ടോ ആൽബം എന്ന് മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ ഇമേജ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഇമേജസ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് സ്ലൈഡിലേക്കായിട്ട് വരും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫസ്റ്റ് പോർഷനിൽ കാണുന്നത് വാട്ട് ഈസ് PowerPoint. It's an FTV application software used for creating the presentation. It consists of different number of slides. Then we can add text, graphics, clip art, sound, movies, etc. Okay. For opening the MS PowerPoint, click on the Start button. Select the MS Office suite, and from that you can select the PowerPoint. At the beginning, you can see only single slide. You can add slides by selecting the slide or by going the Home tab. For inserting the picture, click on the Insert tab, and from the image group, you have seen 3 options here: picture, clip art, photo album. Okay. Read the textbook thoroughly and clear the doubts by asking through WhatsApp. Okay, thank you.